हाय फ्रेंड्स, एनएमएस स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर 3 स्टार्ट करिए। આગળના લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટ કરી હતી પહેલા લેક્ચરમાં હતા બેઝિક કોન્સેપ્ટ, બીજામાં હતું સિગ્નલની સંખ્યા વિશે, ત્યારબાદ હવે સ્ટાર્ટ કરીશું સિગ્નલનું સ્થાન। એના પહેલાં મિત્રો સિગ્નલની સંખ્યા વિશેના થોડાક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ। તો જે નીચેના એક્ઝામ્પલ છે તેમાં એનામાં કોણ કેટલા કેવી રીતે કેટલા સિગ્નલ આપે તેના એક્ઝામ્પલ છે, તો જોઈ લઈએ। પહેલાં છે ઇથાઇલ બેન્ઝીન। तो इथाइल बेन्जीन एटले बेन्जीन पर CH2 CH3 इथाइल बेन्जीन कहेवामां आवे छे। तो एमां केटला प्रकारना सिग्नल मळे छे, तो तमे पहेला तो एक तो आपणे जोई शकीए छीए एक CH3 ना कारणे एक सिग्नल मळी जाए, तो एक सिग्नल CH3 ना कारणे। त्यारबाद आ CH2 नो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण तमे जोई शको छो। अहींया बेन्जीन जोडायेलो छे, अहींया CH3 जोडायेलो छे, आजुबाजुनुं इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग थई गयुं એટલે માટે આ CH2 अलग सिग्नल आपशे, आ बीजुं। त्यारबाद एरोमेटिकनुं जोवानुं ज नहीं, संपूर्ण एरोमेटिकना बधा प्रोटोन एक ज सिग्नल आपे केम के तेमनी इलेक्ट्रॉनीय स्थिति समान होय छे। तो आ छे एरोमेटिक। तो ए बी अने सी, तो इथाइल बेन्जीन 3 एनेमा सिग्नल आपे छे। त्यारबाद छे आइसोप्रोपाइल बेन्जीन। तो बेन्जीननी रिंग पर आइसोप्रोपाइल समूह, तो आइसोप्रोपाइल तमे जोई शको छो। तो तेमां आ CH3 अने आ CH3 आ बंने CH3 समान थशे, तो ये CH3 एक सिग्नल आपशे। त्यारबाद आ CH2 एनुं इलेक्ट्रॉनिक वातावरण तमे जोशो जोई शको छो बदलाई गयुं छे, तो ये अलग सिग्नल आपशे। त्यारबाद बेन्जीन रिंग एटले आमां 3 एनेमा सिग्नल तेमां पण। त्यारबाद छे पेराजाइलिन, एटले जाइलिन एटले बेन्जीननी रिंग पर द्विस्थापित मिथाइल समूह, तो एमां पेराजाइलिन। तो तेमां तमे जोई शको छो एक आ CH3 ने आ CH3 बंनेनुं इलेक्ट्रॉनिक वातावरण समान छे। तमे जोई शको छो अहींयाथी आ कार्बन एक कार्बन साथे जोड़ायो छे, अहींया बी आ कार्बन एक कार्बन साथे जोड़ायेलो छे, एटले आ बंने एक सिग्नल अने एरोमेटिकनुं ए अलग सिग्नल। तो आ अहींया मळशे 2 सिग्नल। त्यारबाद छे मेसिटिलिन, एटले के बेन्जीननी रिंग पर 3 CH3 समूह, तेने मेसिटिलिन कहेवामां आवे छे। तो तेमां तमे जोई शको छो CH3 होय एटले एक ज समान सिग्नल आपे બધા CH3 अणुमां, बराबर मित्रों। तो आ 3 CH3 अलग सिग्नल आपशे, तमे जोई शको छो। त्यारबाद बेन्जीननी रिंगवाळा प्रोटोन एरोमेटिकना एटले आना अंदर ए 2 एनेमा सिग्नल हशे। त्यारबाद छे इथाइल टोल्विन, एटले के इथाइल, त्यारबाद आ उपरनो जे समूह छे एने टोल्विन कहेवामां आवे छे। तो तमे जोई शको छो आ CH3 अने आ CH3, बराबर। जुओ आ CH3 अहींया एक कार्बन साथे जोड़ायेलो छे, बराबर, ए एरोमेटिकना कार्बन साथे जोड़ायेलो छे, ज्यारे अहींया जे कार्बन छे एरोमेटिकना कार्बन साथे नथी, CH2 साथे जोड़ायेलो छे। एरोमेटिक करता CH2 आखुं इलेक्ट्रॉनिक वातावरण बदलाई गयुं, आ CH3 ने आ CH3 अलग सिग्नल आपशे मित्रों। अहींया बहु ज समजवा जेवो टॉपिक छे। CH3 ने आ CH3 बंने केम अलग सिग्नल आपे छे। आ CH3 अहींया जे कार्बन साथे जोड़ाय जे एरोमेटिकनो कार्बन छे, त्यारबाद अहींया जे CH3 छे ए बीजा CH2 साथे जोड़ायो जे एलिफेटिक कार्बन छे, एटले इलेक्ट्रॉनिक वातावरण बदलाई गयुं, एटले आ CH3 बंने अलग सिग्नल आपशे। एटले 2 CH3 नुं अलग सिग्नल 3 अने बेन्जीननी रिंगनुं एटले इथाइल टोल्विन 4 एनेमा सिग्नल आपशे। त्यारबाद छे इथेनॉल, तो 1 2 अने OH नो प्रोटोन 3 सिग्नल मळी गया, CH3 नुं 1 आनुं 1 अने एक आनुं। त्यारबाद छे मिथॉक्सी मीथेन, CH3O CH3, तो CH3 जोई शको छो एनुं बंने बाजु इलेक्ट्रॉनिक वातावरण समान छे, एटले एक ज एनेमा सिग्नल आपशे। त्यारबाद बीजो एक्जाम्पल छे इथॉक्सी इथेन। तो इथॉक्सी इथेननुं पण तमे जोई शको छो आ CH3 ने आ CH3 समान छे, बधी बाजु एनुं इलेक्ट्रॉनिक वातावरण सेम छे, एटले एक सिग्नल। त्यारबाद CH2 नुं पण तमे जोई शको छो, आ बाजु ऑक्सिजन आ बाजु CH3, एटले एनुं आ CH2 में पण एक बाजु CH3 एक बाजु ऑक्सिजन, एटले बंने CH2 समान थशे, एटले B सिग्नल आपशे। तो 2 ज एनेमा सिग्नल आपशे। त्यारबाद छे मिथॉक्सी ब्यूटेन, तो मिथॉक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन लखवामां भूल करी छे, CH2 ब्यूटेन 4 कार्बन होवा जोईए, सॉरी मिथॉक्सी प्रोपेन होवो जोईए, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो तमे अहींया जोई शको छो केटला एनेमा सिग्नल मळशे। तो CH3 नुं 1, त्यारबाद आ CH2 नुं अने आ CH2 आ बंने CH2 नुं अलग मळशे। केम? तो तमे जोई शको छो आ CH2 एक बाजु ऑक्सिजन, ज्यारे बीजी बाजु CH2 साथे जोड़ायो छे, एटले एनुं इलेक्ट्रॉनिक वातावरण थयुं। आ एटले आ CH2 ऑक्सिजन साथे नहीं, परंतु एक बाजु CH2 ने बीजी बाजु CH3 साथे जोड़ायेलो छे, एटले तेनुं सिग्नल अलग मळशे। अने त्यारबाद आ जे छेल्लो CH3 छे एनुं अने आ CH3 नुं अलग छे। केम के आ CH3 ऑक्सिजन साथे जोड़ायो छे, ऑक्सिजन विद्युत ऋण छे, एटला माटे आना जोड़ेथी प्रोटोनना जे इलेक्ट्रॉन हशे ए पोतानी तरफ आकर्षित राखशे, ज्यारे आ बाजु CH3 CH2 साथे जोड़ायेलो छे, एटले आ CH3 नुं इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अलग थशे, एटला माटे अहींया 4 एनेमा सिग्नल मळशे। त्यारबाद छे मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन। तो तमे मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन जोशो, मिथेन इथेन प्रोपेन अने मिथॉक्सी जोई शको छो। तो आ CH3 अने आ CH3 बंने केवा सिग्नल आपशे, तो एक ज सिग्नल आपशे, तमे जोई शको छो। तो आ CH3 ने आ CH3 एक सिग्नल आपशे, ज्यारे आ CH अलग सिग्नल आपशे।
हाँ बराबर મિત્રો, તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 3 એનએમાં સિગ્નલ આવે છે, કેવી રીતે જોઈએ તો એક આ CS3નું સિગ્નલ જે ઓક્સિજન સાથે જોડાયેલ છે, CS3નો સિગ્નલ, ત્યારબાદ આ CH નું સિગ્નલ અલગ, અને આ બંને CS3 એક સિગ્નલ આપશે, કેમ કે આ CS3 આ કાર્બન સાથે આ CS3 પણ આ કાર્બન સાથે, આ બંને CS3નું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ સમાન છે આના કરતાં, એટલે આ બંને એક સિગ્નલ, આ બીજું અને આ ત્રીજું, 3 એનએમાં સિગ્નલ મળશે આના અંદર. ત્યારબાદ છે પેન્ટેનોલ. તો પેન્ટેનોલમાં તમે સિમ્પલ જોઈ શકો છો, આનું અલગ, આનું અલગ, આનું અલગ ને આનું અલગ. કેવી રીતે? તો આ CS3 તો અલગ, આ CS2 એક બાજુ CS2 જ્યારે બીજી બાજુ CS3 સાથે જોડાયેલો, એટલે એનું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ બદલાઈ ગયું, એટલે આ CS2નું અલગ. હવે ત્યારબાદ આ CS2 જોઈએ તો આ CS2 એક બાજુ CS2 બીજી બાજુ બે બાજુ CS2 થી જોડાયેલો હોય છે, એનું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ બદલાઈ ગયું, એટલા માટે એ C સિગ્નલ આપશે. આ CS2 એક બાજુ CS2 જ્યારે બીજી બાજુ OH સાથે જોડાયેલો છે, એનું એક સિગ્નલ અલગ મળશે. ત્યારબાદ OHના પ્રોટોનનું પણ અલગ મળશે, એટલે આના અંદર 5 NMR સિગ્નલ મળશે. મિત્રો ખાલી તેનું તમે અવકાશી રીતે જોઈ શકો છો કે એનું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ અલગ હોવાના કારણે સિગ્નલો અલગ અલગ મળે છે. ત્યારબાદ એક ક્વેશ્ચન છે, 3 સમઘટકીય ડાયમિથાઇલ સાયક્લોપ્રોપેનનું અલગ અલગ એનએમાં સિગ્નલ આપે છે. આ 3 સમઘટકો અહીંયા લખેલા છે. તો બે આ 1,1 ડાયમિથાઇલ સાયક્લોપ્રોપેન છે, તો અહીંયા CS3નું સેમ જ હશે, કારણ કે એક જ કાર્બન ઉપર જોડાયેલા છે. ત્યારબાદ અહીંયા જે એક કાર્બન ઉપર 2 પ્રોટોન જોડાયેલા છે, એમની પણ ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ સેમ જ છે, આ બી સેમ છે, એટલે આના અંદર 2 એનએમાં સિગ્નલ તમે જોઈ શકો છો. અનુક્રમે લખ્યું છે, એટલે 2, 3 અને 4 હશે. જો આ 2, 3 અને 4 છે, એટલે આના અંદર 2, આના અંદર 3, આના અંદર 4. તો આના અંદર 2 તમે જોઈ લીધા, આ A આપશે અને આ B મળશે. ત્યારબાદ છે આ બીજું કયું છે, 1,2 ડાયમિથાઇલ સાયક્લોપ્રોપેન, સીસ સ્વરૂપ છે, બંને ઉપર તરફ છે, CS3 એટલે સીસ સ્વરૂપ 1,2 ડાયમિથાઇલ સાયક્લોપ્રોપેન. તો આ CS3નું એક સિગ્નલ, આ CS3નું, આ CS3 આ કાર્બન સાથે જોડાય, આ CS3 કાર્બન સાથે જોડાય, એનું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ સેમ છે, એટલે બંને એક જ સિગ્નલ આપશે. ત્યારબાદ આ CS3 નીચે જે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે એનું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ અલગ થશે, એટલા માટે એ કેટલું NMR સિગ્નલ આપશે, B. ત્યારબાદ આ CS3 નીચે જે જોડાયેલો છે એ બી અલગ NMR સિગ્નલ આપશે, C. ત્યારબાદ એની સામે જોઈએ તો આ D અને આ C, એનું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ અલગ છે. તમે જોઈ શકો છો આ બાજુના હાઇડ્રોજનના સંપર્કમાં આ CS3 છે, જ્યારે આ બાજુના હાઇડ્રોજનના સંપર્કમાં કોઈ જ નથી, એટલા માટે આ બંને હાઇડ્રોજન અલગ અલગ સિગ્નલ આપશે. તો આના અંદર 4 NMR સિગ્નલ મળે છે. ત્યારબાદ છે અહીંયા CS3, આ ટ્રાન્સ સ્વરૂપનું CS3 છે, 1,2 ડાયમિથાઇલ સાયક્લોપ્રોપેન. તો અહીંયા આ CS3 ના CS3 તો સેમ થઈ ગયું. ત્યારબાદ છે હાઇડ્રોજન B આપશે, કેમ કે આ CS3 ની નીચે જે હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે B આપશે, તો આ CS3 જોડે બીજે જોડાયેલો છે B આપશે. ત્યારબાદ આનું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ અલગ છે, કારણ કે આ બાજુ એના સંપર્કમાં CS3 છે, એટલે આ અલગ સિગ્નલ આપશે, જ્યારે આ હાઇડ્રોજન આના જેમ જ છે, એટલે આ B સિગ્નલ આપશે. તો તમે જોઈ શકો છો આના અંદર 3 NMR સિગ્નલ મળે છે. તો આના અંદર 2, આના અંદર 3 અને આના અંદર 4, એવી રીતે NMR સિગ્નલો મળે છે. ત્યારબાદ છે સાયક્લોહેક્ઝેનમાં કેટલા NMR સિગ્નલ મળે છે, શા માટે? તો સાયક્લોહેક્ઝેનમાં તમે મિત્રો જોઈ શકો છો કે બધાની જોડે શું હશે, CS2 બોન્ડ, CS2 બોન્ડ, CS2 બોન્ડ, CS2 બોન્ડ, CS2, બધા CS2 છે, અને બધી બાજુ CS2નું તમે જો આ CS2 પકડો તો એનું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ બંને બાજુ સેમ હશે, આ CS2 પકડો તો એનું ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ બંને બાજુ સેમ હશે, આ CS2 પકડો તો બંને બાજુ ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ સેમ હશે, એટલે તેની બધી જ બાજુ ઇલેક્ટ્રોનની વાતાવરણ સેમ છે, એટલે બધા CS2 એક જ સિગ્નલ આપશે, એટલે એના અંદર એક જ NMR સિગ્નલ હશે. શેમાં મિત્રો? સાયક્લોહેક્ઝેનમાં. ત્યારબાદ હવે મિત્રો નવો ટોપિક છે બીજા નંબરનો, સિગ્નલનું સ્થાન. તો સિગ્નલનું સ્થાન, પહેલાં જે આપણે સિગ્નલની સંખ્યા હતી તો વિવિધ પ્રકારના પ્રોટોનને લીધે એની સિગ્નલનું સંખ્યા મળતી હતી. હવે સિગ્નલનું સ્થાન, સિગ્નલ ક્યાં મળશે, કેવી રીતે મળશે, એનું સ્થાન ક્યાં હશે, દાખલા તરીકે જમણી બાજુ હશે, ડાબી બાજુ હશે, એનું સ્થાન ક્યાં મળશે એ જોઈએ. તો એ કેવી રીતે થશે? તો પહેલાં એના પહેલાં આપણે બેઝિક કોન્સેપ્ટ સમજીએ કે ભાઈ પ્રોટોન હોય છે કેવી રીતે કેટલા પ્રકારના હોય છે. તો પ્રોટોન વિવિધ પ્રકારના હોય છે. કેવા પ્રકારના? દાખલા તરીકે એરોમેટિક પ્રોટોન, જે બેન્ઝીનિંગમાં જોડાયેલા એરોમેટિક પ્રોટોન કહે છે. એલિફેટિક પ્રોટોન, જે સામાન્ય શૃંખલામાં જોડાયેલા એલિફેટિક પ્રોટોન કહે છે. પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક. તો પ્રાથમિક કોને કહેવાય? તો પ્રાથમિક પ્રોટોન CS3 બોન્ડ કરીને અને CS3 કર્યું હોય એના અંદર પ્રાથમિક પ્રોટોન હશે. ત્યારબાદ બોન્ડ કરીને CS2 લખ્યા છે એ દ્વિતીયક પ્રોટોન હશે, અને ત્યારબાદ બોન્ડ કરીને એકલું CH હશે એ તૃતીયક પ્રોટોન હશે. બરાબર છે મિત્રો? ત્યારબાદ છે બેન્ઝિલિક પ્રોટોન. બેન્ઝિલિક પ્રોટોન કોને કહેવાય? તો બેન્ઝિનની રિંગ પ્લસ એની ઉપર જે જોડાયેલા હશે, દાખલા તરીકે ટોલ્વિન છે તો બેન્ઝિનની રિંગ ઉપર CS3, તો જે બેન્ઝિનની રિંગ ઉપર જે CS3 જો એની સાથે જે જોડાયેલા હશે એને બેન્ઝિલિક પ્રોટોન કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે વિનાઇલિક. વિનાઇલિક કોને કહેવાય મિત્રો? તો આ તમે જોઈ શકો છો CS3 બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CS2, તો જે ડબલ બોન્ડની જોડે જે હાઇડ્રોજન જોડાયેલા એને વિનાઇલિક પ્રોટોન કહે છે. ડબલ બોન્ડ જે સામાન્ય શૃંખલામાં ડબલ બોન્ડની જોડે જે હોય છે તેને વિનાઇલિક પ્રોટોન કહે છે. અને એસિટિલિનિક. એસિટિલિનિક કોને કહેવાય? તો ડબલ બોન્ડવાળું જે સંયોજન હોય છે તેની બાજુના કાર્બન, ડબલ બોન્ડની જે બાજુનું કાર્બન છે આલ્ફા કાર્બન કહેવાય, અને આલ્ફા કાર્બન ઉપર જે આ પ્રોટોન જોડાયેલાને એલાઇલિક પ્રોટોન કહેવામાં આવે છે.
બરાબર મિત્રો. ત્યારબાદ છે એસિટિલિનિક. એસિટિલિનિક પ્રોટોન એટલે ટ્રિપલ બોન્ડવાળો જે હોય છે CH એને એસિટિલિનિક પ્રોટોન કહે છે. હવે ટ્રિપલ બોન્ડની બાજુમાં જે CH3 આવેલો છે એનું કોઈ પ્રોપરલી નામ નથી, એને આપણે પ્રાથમિક પ્રોટોન કહી શકીએ છીએ. અહીંયા ડબલ બોન્ડની બાજુમાં CH3 આવ્યો એને એલાઇલિક પ્રોટોન કહે છે. જ્યારે ટ્રિપલ બોન્ડની બાજુમાં આવેલા એનું કંઈ પ્રોપરલી નામ નથી, એને આપણે 1 ડિગ્રી એટલે કે પ્રાથમિક પ્રોટોન કહી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે મિત્રો હવે આગળ મેઇન કોન્સેપ્ટ છે. આ તો ખાલી નોર્મલી હતું પ્રોટોનના પ્રકાર કે ભાઈ કેવી રીતે પ્રકાર પડે. હવે સિગ્નલનું સ્થાન કેવી રીતે મળે છે, કેમ આવી રીતે મળે છે એ વસ્તુ સમજીએ મિત્રો. તો એના માટે એક મેઇન કોન્સેપ્ટ છે રક્ષિત અને અરક્ષિત પ્રોટોન. તો રક્ષિત ને અરક્ષિત પ્રોટોનના લીધે આપણને શું મળે છે, NMR સિગ્નલ મળે છે. તો કેવી રીતે મળે છે એ વસ્તુ જોઈએ. તો મિત્રો પહેલાં તો કોઈ બી વસ્તુ છે તો કોઈ બી અણુને જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એટલે અણુ છે અણુને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકી દીધો. બરાબર, આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રે અહીંયા N અને અહીંયા S, અહીંયા NS મૂકી દીધો અને વચ્ચે કોઈ બી અણુ આપણે મૂકી દીધો. તેના અંદર જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપાત કરવામાં આવશે ત્યારે શું થશે, એને અમારે વર્ણપટ આપશે, પ્રોટોનની આસપાસ રહેલા ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરશે. બરાબર મિત્રો. તો અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર મૂકી દીધું, વચ્ચે અણુ મૂકી દીધો, તો શું થશે, હવે જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપાત કરીશું ત્યારે જે અણુની અંદર પ્રોટોન હશે, પ્રોટોનની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન હશે. તો ઇલેક્ટ્રોન હવે શું કરશે, તો ઇલેક્ટ્રોન હવે પરિભ્રમણ કરવાનું ચાલુ કરશે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે એટલે એની આવૃત્તિમાં વધારો થાય, ભ્રમણની આવૃત્તિમાં વધારો થાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરવાના જ છે. બરાબર છે મિત્રો. હવે શું થશે, ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરશે તેના કારણે નવું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થશે, જે ઉત્પાદિત હશે, જે અણુ પોતાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઇલેક્ટ્રોનના કારણે ઉત્પન્ન કરશે, જેને ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટલે કે ઉત્પાદિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપાત થશે. તો જે હવે નવું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું તો એમાં બે આપણે આગળ જ શીખી ગયા કે જે નવું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું એમાં બે પ્રકારનું હોય. એક જે મેઇન ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે એને સહાયક એટલે કે જે સાઈડ મેઇન ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે, મેઇન ચુંબકીય ક્ષેત્ર દાખલા તરીકે અહીંયા નીચેથી ઉપરની તરફ છે, તો જે નવું ઉત્પન્ન થાય છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ ઇલેક્ટ્રોનના કારણે, ઇલેક્ટ્રોનના પરિભ્રમણના કારણે એ બી ઉપરની તરફ હશે તો સહાયક થશે. અને જો એરું ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી જે ઉત્પાદિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એ મેઇન ચુંબકીય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે તો તેને વિરોધક ચુંબકીય ક્ષેત્ર કહેવામાં આવશે, અવરોધતું. બરાબર. તો મિત્રો એનો મેઇન કોન્સેપ્ટ શું છે, તો એક જ વસ્તુ છે કે દાખલા તરીકે અહીંયા પ્રોટોન છે. બરાબર, અહીંયા પ્રોટોન છે, અહીંયા આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપાત કર્યું છે. બરાબર છે, અહીંયાથી ઉપરની તરફ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપાત કર્યું છે. નીચેની આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. આ છે આકૃતિ. તો આ આકૃતિ છે, આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, આપણે અહીંથી ઉપરની તરફ આપાત કર્યું છે. બરાબર છે મિત્રો. અહીંયા આપણે મૂકી દીધો છે પ્રોટોન. બરાબર છે મિત્રો, પ્રોટોન મૂકી દીધો છે. તો હવે શું થશે, આ આપાત કરીશું એટલે આની અંદર આવેલા ઇલેક્ટ્રોન, આની આજુબાજુમાં આવેલા ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરશે. તમે જોઈ શકો છો આ જે આકૃતિ છે ઇલેક્ટ્રોનનું પરિભ્રમણ થઈ રહ્યું છે. આ જે લીટી છે આ ઇલેક્ટ્રોનનું પરિભ્રમણ કરશે. તો જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરશે ત્યારે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થશે. બહારથી જે નવું ઉત્પન્ન થાય તો એ ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જો આની વિરુદ્ધ દિશામાં છે, જો આ ઉપરની તરફ છે, આ જુઓ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ જે ઉત્પન્ન થાય છે અહીંયા બહારની તરફ નહીં જોવાનું, પ્રોટોનની તરફ દેખવાનું. આ જે છે પ્રોટોનની તરફ. તો અંદરની તરફ જ્યારે આવે પ્રોટોનની તરફ, અહીંયાથી એ લીટી છે પણ અહીંયાથી આમ પણ કરી શકાય. તો જ્યારે પ્રોટોનની અંદરથી પસાર થાય ત્યારે તમે જોઈ શકો છો અહીંથી બહાર અને અહીંયાથી જ્યારે આવે તો અહીંયા અંદર, અહીંથી પાછું બહાર, અહીંયાથી અંદર. સેમ અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો અહીંથી નીચે તરફથી જ્યારે બહાર, પછી જ્યાં જો પ્રોટોનમાં આવે છે ત્યારે પાછું અંદર, અહીંયા બહાર, અહીંયાથી. તો પ્રોટોનના સ્થાનો પર ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા કઈ તરફ છે, તો નીચેની તરફ, આ ઉપરની તરફ. બંને એકબીજાથી વિરુદ્ધ થયા તો પ્રોટોન શું થયો, રક્ષિત થયો. રક્ષિત એટલે એની રક્ષા કરી. કોણે કરી, જે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એટલે કે જે બહારથી નવું ઉત્પન્ન થયું એણે પ્રોટોનની રક્ષા કરી. કેવી રીતે, તો તમે જોઈ શકો છો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપાત થાય ત્યારે પ્રોટોન શું થઈ જાય, ફ્લિપ થઈ જાય, પ્રોટોન ઉછળવા માંડે. પ્રોટોન ઉછળવાના એના માટે જે નવું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપાત થયું અહીંયા અંદરની તરફ, અહીંયા નીચેની તરફ છે, અહીંયા પણ અહીંયા નીચેની તરફ છે. તો નીચેની તરફ થાય છે એટલા માટે પ્રોટોન રક્ષિત થાય છે. તમે જોઈ શકો છો. કેમ કે પ્રોટોન પછી ઉછળશે નહીં, આમ ઉછળશે ખરો, આ પાછું આપણે વધારીશું એટલે ઉછળશે ખરો, પરંતુ રક્ષિત થાય છે. તમે જોઈ શકો છો આમ અહીંયા આવે એટલે એની નીચેની તરફ આવી જાય, આ એને બચાવ કરે છે, આ ઉછાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે, આ ઉત્પન્ન થાય છે, બચાવ કરે છે, એટલે રક્ષિત કરે છે. ત્યારબાદ આને બીજી કન્ડિશન હોય, આ તો રક્ષિત કર્યું. બરાબર. તો બીજી કન્ડિશન કઈ, તો દાખલા તરીકે એક બીજું એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ તો આ છે બેન્ઝીન. આ ના જોશો, ઇથિન ના જોશો, અહીંયા બેન્ઝીન જુઓ. તો બેન્ઝીનમાં શું થશે, અહીંયા ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા ઉપરની દિશામાં, ઇન્ડ્યુસ નહીં, મેઇન H0 ઉપરની દિશામાં હશે. તો હવે અહીંયા શું થશે, જ્યારે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થશે ત્યારે શું થશે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયાથી અંદર, અહીંયાથી બહાર. અહીંયા વચ્ચે પ્રોટોન નથી બેન્ઝીનમાં. બેન્ઝીનની રિંગમાં અહીંયા ને અહીંયા જ
પ્રોટોન છે, વચ્ચે પ્રોટોન નથી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો વચ્ચેની તરફ એની દિશા નીચેની તરફ છે, જ્યારે અહીંયાથી ઉપર તરફ થાય ત્યારે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઉપરની તરફ છે, અહીંયા પ્રોટોન હોય છે, જ્યારે અહીંયા એટલે અહીંયા બોન્ડ કરીને અહીંયા આપણે કર્યું હોય તો અહીંયા એની દિશા ઉપરની તરફ છે. આ બાજુ પણ તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી અંદર તરફ, ત્યારે અહીંયાથી બહારની તરફ દિશા છે. અહીંયા જે મેઇન મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બી ઉપરની તરફ છે. જો આ દિશા અને આ દિશા બંને દિશા સેમ થઈ, એટલા માટે શું થયું, જે આ પ્રોટોન દ્વારા જે ઇલેક્ટ્રોનના દ્વારા જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું એણે શું કર્યું, તો આ જે હતું એની દિશામાં જ પ્રોટોનને ધકેલ્યો, એટલે રક્ષિત કર્યો નહીં, ધક્કો માર્યો, દગો કર્યો આપણી ભાષામાં કહીએ તો. શું કર્યું એણે, આનો જ ઇલેક્ટ્રોને એણે એના હાઇડ્રોજનને ધક્કો માર્યો ઉપરની તરફ, એટલા માટે આ પ્રોટોન અરક્ષિત થયો. તો મિત્રો રક્ષિતના રક્ષિતમાં ખબર પડી ગઈ. શોર્ટમાં એક જ વસ્તુ છે, હાઇડ્રોજનના જે ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, પ્રોટોનનો જે ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણ કરે ત્યારે ભ્રમણ કરે છે ઇલેક્ટ્રોન, ભ્રમણને કારણે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થાય છે. ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જો મેઇન ચુંબકીય ક્ષેત્રને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો પ્રોટોનનો બચાવ કરશે. કેમ કે વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો નીચેની તરફ હશે, નીચેની તરફ હશે તો પ્રોટોનને ફ્લિપ એટલે કે ઉછળવા નહીં દે, પ્રોટોનનું રક્ષણ કરશે, તો રક્ષિત થયો. અને ત્યારે એના બદલે કદાચ ઉલટું હોય તો જે પ્રોટોનની ઇન્ડ્યુસ બહારના મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશામાં હોય તો એ પ્રોટોનને ઉછાળશે, તો પ્રોટોન અરક્ષિત થયો. તો પ્રોટોન રક્ષિત ને અરક્ષિતમાં ખબર પડી ગઈ મિત્રો. આ લખાણ સેમ હું જે બોલ્યો લખાણ લખેલું છે એટલે હું કંઈ બતાવતો નથી ટાઈમના અભાવના કારણે. તો ત્યારબાદ એના જેવું જ બીજું એક્ઝામ્પલ, એના જેવું નહીં સોરી બીજું એક્ઝામ્પલ છે ઇથિન. ઇથિનનું એક્ઝામ્પલ શું છે, ઇથિન એટલે તમે જોઈ શકો છો ઇથિન કોને કહેવાય, તો ઇથિન અને ઇથાઇન. ઇથિન એટલે ડબલ બોન્ડવાળું, CH ડબલ બોન્ડ CH, બરાબર મિત્રો. તો એને ઇથિન કહેવામાં આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો. તો શું થશે, તો ઇથિનમાં જ્યારે આપણે જોઈશું તો શું થશે, અહીંયાથી બહારની તરફ ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા બહાર સોરી ઇન્ડ્યુસ નહીં પણ જે મેઇન ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ઉપરની દિશા તરફ છે. તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી બહારની તરફ છે, જ્યારે પ્રોટોન જોડે આવે છે ત્યારે એનું ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અંદર નીચેની તરફ છે. અહીંયા બહાર તરફ તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા ઉપરની તરફ છે, જ્યારે અહીંયા પ્રોટોનની દિશામાં આવે ત્યારે અંદરની તરફ છે, નીચેની તરફ. એટલે આ શું થશે, પ્રોટોન રક્ષિત થશે. કેમ કે નીચેની તરફ છે, પેલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉપરની તરફ છે, આ રહ્યું મેઇન છે એ નીચેની તરફ, ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે નીચેની તરફ છે, જ્યારે H0 છે ઉપરની તરફ છે. તો તેનો વિરોધ કર્યો અને પ્રોટોનનું રક્ષણ કરે છે, એટલા માટે આ રક્ષિત પ્રોટોન કહેવામાં આવે છે. તો રક્ષિત પ્રોટોન અને અરક્ષિત પ્રોટોનના કારણે સિગ્નલનું સ્થાન કેવી રીતે બદલાય છે એ જોઈએ આપણે હવે, કે જે આજે પ્રોટોન રક્ષિત અને અરક્ષિત થાય છે તો એનું જે સિગ્નલનું સ્થાન હોય છે એના સાથે શું લેવા દેવા છે, કે ભાઈ પ્રોટોન રક્ષિત થાય તો સિગ્નલનું સ્થાન ક્યાં મળે, પ્રોટોન અરક્ષિત થાય તો સિગ્નલનું સ્થાન ક્યાં મળે. તો આપણે જોઈએ છીએ. તો આપણે હવે જોઈએ રક્ષિત અને અરક્ષિત પ્રોટોનના કારણે કેવી રીતે મળે છે. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા આપણે આપાત કર્યું છે H0, બરાબર છે. અહીંયા છે પ્રોટોન, બરાબર. તો અહીંયા આપણે રક્ષિતની વાત કરીએ પહેલાં, અરક્ષિતની વાત પછી કરીશું. તો અહીંયાથી બહારની તરફ, અહીંયાથી અંદરની તરફ. તો જ્યારે પ્રોટોનની દિશામાં નીચેની તરફ છે અહીંયા, તો શું થશે, હવે આવી રીતે આકૃતિ સમજવાનો ટ્રાય કરજો. આ જે વચ્ચે છે એ પ્રોટોન છે, આ પ્રોટોન છે, જ્યારે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નીચેની દિશા તરફ છે, જ્યારે આપણો જે H0 છે ઉપરની તરફ છે, એટલે પ્રોટોન રક્ષિત છે, બરાબર છે મિત્રો. તો પ્રોટોન રક્ષિત શું થશે, હવે દાખલા તરીકે આપણે H0 છે તો H0 આપણે આપાત કર્યું, બરાબર. તો પ્રોટોનને ફ્લિપ કરવા માટે દાખલા કે H0નું મૂલ્ય આપણે 9ની જરૂર છે, બરાબર. સમજી લો સામાન્ય રીતે કે H0 આ પ્રોટોનને ફ્લિપ કરવા માટે H0ની જરૂર આપણે 9 છે, બરાબર. એ આ 9 જરૂર છે, બરાબર છે મિત્રો. તો આપણે 9 આપાત કરી દીધું, બરાબર. તો હવે શું થશે, પ્રોટોન ફ્લિપ થઈ જશે 9 આપાત કર્યું એટલે? ના. કેમ કે આપણે 9 જ આપાત કર્યું છે, પરંતુ 9 એનો વિરોધ કોણ કરશે, જે આ ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થયું છે એનો વિરોધ કરશે, એટલે આ 9નો ઘટાડો કરી નાખશે. કેમ, આના મૂલ્યમાં ઘટાડો કરશે, કેમ કે આ રક્ષિત થયો છે, પ્રોટોનને આજુબાજુમાં કવર બનાવી દીધું છે. આ જે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડે આને પ્રોટોનને રક્ષિત કરી દીધો છે, એટલા માટે આટલે મૂલ્યે પ્રોટોન ફ્લિપ થશે નહીં. કેમ કે ભાઈ આના મૂલ્યમાં આને ઘટાડો કર્યો છે. તો કેટલો ઘટાડો કર્યો, દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો 2નો ઘટાડો કરી નાખ્યો છે, બરાબર. આ જે ઉત્પન્ન થયું ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તો ઓછું જોઈએ, કંઈ વધારે ના હોય. દાખલા કે એનું મૂલ્ય 2 છે તો આ 9માંથી 2 બાદ કરીએ એટલે આનું મૂલ્ય 7 થઈ ગયું છે, બરાબર છે મિત્રો. તો પ્રોટોન હવે ફ્લિપ થશે નહીં થાય. કેમ, પ્રોટોન ફ્લિપ થવાનો જ નથી. તો પ્રોટોનને ફ્લિપ કરવા માટે હજી આપણે બીજું +2 વધારવું પડશે. કેમ +2 વધારવું પડ્યું, કે 2 તો માઇનસ થઈ ગયું એટલે 2 વધારીએ ત્યારે જ 9 થશે. તો આપણે +2 વધારવું પડ્યું. તો જ્યારે આપણે +2 વધારીશું તો હવે શું થશે, તો જોઈએ આગળ. ઇરેઝ
હા, તો આપણે +2 વધારવું પડ્યું. તો આપણે અહીંયા જ્યારે વર્ણપટ લઈશું ત્યારે શું થશે? તો અહીંયા દાખલા તરીકે આપણને અહીંયા સિગ્નલ મળતું હતું, બરાબર છે, એનું સિગ્નલ આપણને અહીંયા મળતું હતું, બરાબર છે. તો હવે આપણે જ્યારે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં વધારો કરવો પડ્યો, તો આપણે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં પ્રોટોન રક્ષિત થયો છે, બરાબર છે મિત્રો, પ્રોટોન રક્ષિત થયો છે, તો આપણે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં વધારો કરવો પડ્યો. તો અહીંયા આપણે ઇન્ડ્યુસ નહીં, સોરી, આપણું આપાત કરેલું, સોરી ભૂલ થાય છે, માફ કરજો, આપાત કરેલું ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વધારો કરવો પડ્યો એટલે શું થયું? આપણે પહેલાં આટલે મળતું હતું, બરાબર છે, એના બદલે આપણે વધારો કરવો પડ્યો, તો હવે આપણને સિગ્નલ આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વધારો કર્યો એટલે આપણને અહીંયા મળશે. કેમ કે ચુંબકીય ક્ષેત્રના વધારે મૂલ્યે આપણને સિગ્નલ મળશે. વસ્તુ ક્લિયર છે, બરાબર છે? કેમ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધારે આપાત કરવું પડ્યું, 9 કર્યું, વત્તા મેઇન તો પ્રોટોનને ઉછાળવા માટે જરૂર તો 9ની જ પડી, પરંતુ આપણે વધારે કેમ આપાત કરવું? પેલો રક્ષિત થયો એટલે અંદરથી બાદ થઈ ગયો એટલે આપણે +2 જેટલું વધારવું પડ્યું. તો +2 જેટલું વધારે એટલે આપણે તો નુકસાન થઈને 11 જ આપાત કર્યું ને, એટલા માટે અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર 11 સિગ્નલનું સ્થાન થોડુંક ખસી ગયું. ત્યારબાદ હવે તમે જોઈએ મિત્રો, તો અરક્ષિત પ્રોટોનની વાત કરીએ. તો અરક્ષિત પ્રોટોન, તો અહીંયા પ્રોટોન છે, તો અરક્ષિત એટલે શું? તો એનું જે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે એ ઉપરની દિશા તરફ હશે. એનું ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અહીંયા H0ની દિશા પણ ઉપર તરફ, ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની દિશા પણ ઉપર તરફ, તો બંનેની દિશા ઉપર તરફ થઈ. તો પ્રોટોનને ફ્લિપ કરવા માટે 9ની જરૂર હતી, તો એના બદલે પ્લસ આ તો 2, આ 9 તો મળ્યું, આપણે 9 તો આપાત કરી દીધું, અને પ્લસ આ 2 પણ મળ્યું, તો 9 + 2 કેટલું થઈ ગયું? મૂલ્ય 11. તો પ્રોટોનને ફ્લિપ કરવા માટે આપણે જરૂર કેટલાની છે? 9ની જ. તો આપણે વધારે શું કામ આપાત કરવું પડે? તો આપણે કેટલું આપાત કરીશું? 7. ખબર પડી કે મિત્રો? 7 + 2 = 9. પ્રોટોનને ફ્લિપ કરવા માટે 9 થઈ ગયા. આણે સહાય કરી, આણે બાદ કર્યું નથી, એણે સહાય કરી છે. સહાય કરી એટલા માટે થઈ ગયું. તો આપણું ખુદ કેટલું આપાત કર્યું અહીંયા ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ? તો 7 જ આપાત કર્યું. તો અહીંયા 9 મળે છે, એના બદલે આપણે અહીંયા 7 આપાત કર્યું. તો સિગ્નલ થોડું ડાબી સાઈડ મળશે. તો મિત્રો અહીંયાથી અને અહીંયાથી અહીંયા જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઓછું આપાત કરવું પડ્યું, અહીંયાથી અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધારે આપાત કરવું પડ્યું. તો આ સિગ્નલનું જે સ્થાન ખસે છે, ભાઈ સિગ્નલ આપણે અહીંયા મળવું જોઈએ, એના બદલે અહીંયા મળે છે અને અહીંયા મળે છે. તો કેમ આવું થયું? તો આ વસ્તુને શું કહેવામાં આવે છે? કેમિકલ શિફ્ટ. કેમ મળે છે? તો રક્ષિત પ્રોટોન હતો તો 9 થયો નહીં, 9ના બદલે થોડું વધારવું પડ્યું. કેમ વધારવું પડ્યું? કે જે ઇન્ડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હતું એણે પ્રોટોનને રક્ષિત કર્યો એટલે આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધારવું પડ્યું, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધાર્યું એના બદલે આપણને અહીંયા મળ્યું, બરાબર છે મિત્રો? ત્યારબાદ અરક્ષિતની વાત કરીએ તો અરક્ષિત એ શું કરશે? અરક્ષિત થશે એટલે એ પણ ચુંબકીય ક્ષેત્રને સહાય બનશે, એટલા માટે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં વધારો કરશે. તો આપણે 9ના બદલે 7 આપાત કરીશું. તો 9ના બદલે 7 આપાત કરીશું તો = 9 તો થઈ ગયું, પણ આપણે આપાત કેટલું કર્યું? 7 જ કર્યું. તો અહીંયા 9 હતું, એના બદલે આપણે 7 આપણને સિગ્નલ મળી જશે. કેમ? આપણને તો 7 સિગ્નલ મળે ને, કેમ કે આપણે તો 7 આપાત કર્યું. અંદર એને શું થયું? ઇલેક્ટ્રોનના કારણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું વધ્યું, કેવી રીતે થયું, આપણે કંઈ લેવા દેવા નહીં. આપણે કેટલા રૂપિયા કાઢ્યા? 7 જ રૂપિયા કાઢવા પડ્યા. અહીંયા આપણે 9ના બદલે 11 રૂપિયા કાઢવા પડ્યા હતા. કેમ? કે પેલા 2ના લીધે થોડું માઇનસ થઈ ગયું છે. એટલે મિત્રો ખબર પડી, આને કહેવામાં આવે છે કેમિકલ શિફ્ટ. તો કેમિકલ શિફ્ટના કારણે મિત્રો આપણે જોયું કે ભાઈ સિગ્નલનું સ્થાન થોડું ખસે છે ડાબી તરફ કે જમણી તરફ. તો જમણી તરફ ક્યારે ખસે? તો પ્રોટોન અરક્ષિત હોય ત્યારે, પ્રોટોન રક્ષિત હોય એટલા માટે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધારે આપાત કરવું પડે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધારે આપાત કરવું પડે તો આ સાઈડની દિશા તરફ ચુંબકીય ક્ષેત્ર થોડું વધારે આપાત કરવું પડે એટલે સિગ્નલનું સ્થાન જમણી તરફ ખસશે. ત્યારબાદ જો અરક્ષિત પ્રોટોન હોય તો સહાયક થશે, એટલે એનું સ્થાન દૂરના બદલે ડાબી તરફ, આના બદલે અહીંયા ડાબી તરફ થોડું મળશે, એટલે એનું સ્થાન થોડું ડાબી તરફ ખસશે. તો મિત્રો આપણે હવે કોઈ બી અણુનું એનએમઆર સિગ્નલ માટે આવી રીતે જોઈએ કેમિકલ શિફ્ટ, તો કોના સંદર્ભમાં જોઈ શકાય? તો એક વસ્તુના સંદર્ભમાં જોઈ શકાય. તો જે પ્રોટોન સૌથી વધારે અરક્ષિત છે એના સંદર્ભમાં, કેમ કે ત્યાંથી આપણે માપણી કરી શકીએ ભાઈ કેટલું દૂર છે. અથવા તો બીજું ઓપ્શન કે ભાઈ અહીંયા જે સૌથી વધારે પ્રોટોન, કેમ કે અહીંયા આ બાજુ સૌથી વધારે પ્રોટોન, તો આ બાજુ જે હશે સૌથી વધારે પ્રોટોન રક્ષિત છે એવા અણુના સંદર્ભમાં વચ્ચેના અણુઓનું આપણે એનએમઆર સિગ્નલની ગણતરી કરી શકીએ, બરાબર છે મિત્રો? તો આપણે પહેલાં જોવા જઈએ તો આપણે આ સાઈડ ના જોઈ શકીએ કે ભાઈ અરક્ષિતમાં તો નવા અણુઓ મળતા રહે છે, એટલા માટે અરક્ષિત કોણ છે હજી સુધી એટલું બધું નક્કી કરી શકાયું નથી. પરંતુ આપણે સૌથી વધારે રક્ષિત જે અણુ છે એના સંદર્ભમાં આપણે ગણતરી કરી શકીએ. તો ભાઈ સૌથી વધારે રક્ષિત પ્રોટોન ધરાવતો અણુ કયો છે? અત્યાર સુધીના જે કેમિકલનો સંયોજનો છે આટલા બધા અત્યાર સુધીના, એમાં સૌથી વધારે રક્ષિત પ્રોટોન ધરાવતું સંયોજન કયું છે? તો સૌથી વધારે પ્રોટોન રક્ષિત ધરાવતું સંયોજન કયું છે ખબર છે? તો ટેટ્રામિથાઇલ સિલેન, એટલે કે સિલિકોન, અહીંયા મિથાઇલ CH3, અહીંયા CH3,
અહીંયા CS3 અને અહીંયા CS3, 4 બાજુ CS3 ની વચ્ચે સિલિકોન ટેટ્રામિથાઇલ સિલેન. આ છે એ સૌથી વધારે રક્ષિત પ્રોટોન ધરાવતું સંયોજન છે. કેવી રીતે? દાખલા તરીકે સિલિકોનની જગ્યાએ કાર્બન લઈએ, બરાબર. સિલિકોનની જગ્યાએ આપણે કાર્બન લીધો તો શું થશે? તો સિલિકોન કરતાં કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે, રાઈટ? હા, કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે. તો કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા વધી ગઈ તો આ CS3 પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન પોતાની તરફ આકર્ષી રાખશે. આ CS3 પાસે ઇલેક્ટ્રોન પોતાની તરફ કાર્બનો આકર્ષી રાખશે. આ પણ આકર્ષી રાખશે ના. તો કાર્બન પોતાની તરફ થોડા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષી રાખશે. એટલા માટે આ પ્રોટોનને રક્ષિત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનની જેટલાની જરૂર હતી, જો આ પ્રોટોનને રક્ષિત કરવા માટે 3 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, આના માટે 3ની જરૂર છે. આ 3 ઇલેક્ટ્રોન રક્ષિત કરે છે. એના બદલે આ કાર્બન થોડા ઇલેક્ટ્રોન ખેંચી લે છે. ખેંચી નથી લેતો, પોતાની તરફ આકર્ષી રાખે છે. તો 3ના જગ્યાએ 2.9, 2.9, 2.9, 2.9. તો શું થયું? પ્રોટોનને રક્ષિત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થોડી ઘટી ગઈ, તો થોડો અરક્ષિત થયો. તો કાર્બન કરતાં સિલિકોનની વિદ્યુત ઋણતા ખૂબ જ ઓછી છે, બરાબર. સૌથી ઓછામાં ઓછી વિદ્યુત ઋણતા સિલિકોનની છે. કાર્બન જે સંયોજનો છે એવા સંયોજનો કરતાં તો સિલિકોનની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે, એટલે જે આ બાજુ ખેંચાતા તે આ બાજુ ખેંચાશે નહીં, પાછા જતા રહેશે. અહીંયા પાછા અને અહીંયા પાછા. તો જેટલા 3 હતા એટલા થઈ ગયા. એટલા માટે મિત્રો ટેટ્રામિથાઇલ સિલિકોન સૌથી વધારે રક્ષિત પ્રોટોન ધરાવે છે, બરાબર છે મિત્રો. તો એના સંદર્ભમાં આપણે અત્યારે કોઈ બી કરવું હોય તો એના સંદર્ભમાં આપણે કોઈ બી અણુનું અથવા કોઈ બી પરમાણુનું સિગ્નલ આપણે માપી શકીએ. તો એ વસ્તુ છે. તો એ વસ્તુ માપવા માટે તો મિત્રો આ હતું આટલી કડાક જે ભાઈ પ્રોટોનનું રાસાયણિક સ્થાનફેર કેવી રીતે થાય છે એ વસ્તુ સ્થાનફેરની બાબતમાં આપણે જોયું. તો પહેલાં હવે એનું દાખલા એક સૂત્ર છે કેવી રીતે એને ગણવામાં આવે છે, ઇલેક્ટ્રોનિક સ્થાનફેર આયરુ ડેલ્ટા, બરાબર છે મિત્રો. સ્થાનફેર એફ નીચે મુજબ ગણવામાં આવે છે. આ જે આપણે વસ્તુ કરીને તો શું થશે? અવલોકિત સ્થાનફેર CPS એકમમાં છે ભાગ્યા 60 × 10⁶ CPS ઇઝ ઇક્વલ ટુ અવલોકિત સ્થાનફેરની ડેલ્ટા V એટલે કે સ્થાનાંતર ગુણ્યા 10⁶ -6 ગુણ્યા 60 × 10⁶. આ મૂલ્ય દ્વારા આપણે એની ગણતરી કરી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ મિત્રો. અત્યારે આટલા સુધી મિત્રો કોઈ બી ભૂલ થઈ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવા વિનંતી. ત્યારબાદ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સિગ્નલની તીવ્રતા અને સિગ્નલના વિભાજન વિશેની વાત કરીશું. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને નોટિફિકેશન ઓન કરી રાખજો જેથી તમને નોટિફિકેશન મળી શકે. થેન્ક યુ. આભાર.